ദേവി ഭാഗവതം മുഴുവൻ പാരായണം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അത് ശ്രവണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനായി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇന്ന് നിറഞ്ഞ ദിവസമായ കർത്തവാവ് ദിവസം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മഹാത്മ്യം മുഴുവൻ ഇന്ന് പാരായണം ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇത് കാണണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പാരായണത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. സർവേ ജനാഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണുർ ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ. ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന സചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സൃഷ്ട്വാഖിലം ജഗതിദം സദസത്സ്വരൂപം ശക്ത്യാ സ്വയാ ത്രിഗുണയാ പരിപാതി വിശ്വം. സംഹൃത്യ കൽപ്പസമയേ രമതേ തദൈകാം താം സർവജനനീം മനസാ സ്മരാമി. മാധർമ്മേ മധുകൈടഭഗ്നിമഖിഷപ്രാണാപഹാരോദ്യമേ ഹേലാനിർമ്മിതധൂമ്രലോചനവതേ ഹേ ചണ്ഡമുണ്ഡാർദിനി. നിശേഷീകൃതരക്തബീജതനുതേ നിത്യേന ശുംഭാവഹേ. ശുംഭധ്വംസിനി സംഹരാശു ദുരിതം ദുർഗേ നമസ്തേംബികേ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശാനാം ശക്തിബോധേ സനാതിനി ഗുണാശ്രയേ ഗുണമയേ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ശരണാഗതദീനാർത്ഥപരിത്രാണപരായണേ സർവസ്യാർത്ഥിഹരേ ദേവി നാരായണി നമോസ്തുതേ. കാത്യായനി മഹാമായേ ഭവാനി ഭുവനേശ്വരി സംസാരസാഗരേ മഗ്നം മാമുദ്ധരകൃപാനിധേ. ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാരാധ്യേ പ്രസീദ ജഗദംബികേ മനോബിലഷിതം ദേവി വരം ദേഹി നമോസ്തുതേ. അഷ്ടൗ ഭുജാംഗീം മഹിഷസ്യ മർദിനീം ശംഖചക്രാം ശരശൂലധാരിണീം താം ദിവ്യവേഗീം സദജാതവേനസീം ഗാം സദാ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ശ്രീ മഹാദേവ്യൈ നമഃ. ദേവി ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം പ്രഥമോധ്യായം. സൃഷ്ടൗ യാ സ്വർഗരൂപാ ജഗദപനവിധൗ പാലിനീയാ ജരൗദ്രീ സംഹാരേ ചാപി യസ്യാം ജഗതിദമഖിലം ക്രീഡനം യാ പരാഖ്യാ. പശ്യന്തി മധ്യമാദോ തദനു ഭഗവതി വൈഖരീ വർണ്ണരൂപാ സസ്മാദ്വാചം പ്രസന്നാ വിധിഹരിഗിരിശാരാധിതാലങ്കരോദു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഋഷയവൂചുഃ സൂതജീവസമാബഹ്വീർയസ്ത്വം ശ്രാവയസീഹനഃ. കഥാ മനോഹരഃ പുണ്യാ വ്യാസശിഷ്യമഹാമതേ. സർവപാപഹരം പുണ്യം വിഷ്ണോശ്ചരിതമദ്ഭുതം. അവതാരകഥോപേതമസ്മാഭിർഭക്തിദശ്രുതം. ശിവസ്യ ചരിതം ദിവ്യം ഭസ്മരുദ്രാക്ഷയോസ്തദാ. സേതിഹാസം ച മാഹാത്മ്യം ശ്രുതം തവ മുഖാംബുജാത്. അധുനാ ശ്രോതുമിച്ഛാമഃ പാവനാത് പാവനം പരം. ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം നൃണാമനായാസേന സർവശഃ. തത്വം ബ്രൂഹി മഹാഭാഗ യേന സിദ്ധ്യന്തി മാനവാഃ. കലാവപി പരം ത്വത്തോ ന വിദ്മഃ സംശയച്ഛിദം. സൂതോവാച സാധു പൃഷ്ടം മഹാഭാഗ ലോകാനാം ഹിതകാമ്യയാ. സർവശാസ്ത്രസ്യ യസ്താരം തദ്വോ വക്ഷ്യാമ്യശേഷതഃ. താവത് ഗർജന്തി തീർത്ഥാനി പുരാണാനി വൃതാനി ച. യാവന്ന ശ്രൂയതേ സമ്യക് ദേവി ഭാഗവതം നരൈഃ. താവത് പാപാടവീ നൃണാം ക്ലേശധാ ഭദ്രകണ്ടകാം. യാവന്ന പരശു പ്രാപ്തോ ദേവി ഭാഗവതാഭിധഃ. താവത് ക്ലേശാവഹം നൃണാമുപസർഗാ മഹാതമഃ. യാവന്നൈവോദയം പ്രാപ്തോ ദേവി ഭഗവതോഷ്ണഗുഃ. ഋഷയവൂചുഃ സൂതസൂത മഹാഭാഗ വദനോ വദതാംബരാ. കീദൃശം തത്പുരാണം ഹി വിധിസ്തശ്രവണേച്ഛകഃ. കതിഭിർവാസരൈരേതശ്രോതവ്യം കിം ച പൂജനം. കൈർമാനവൈ ശ്രുതം പൂർവം കാൻ കാൻ കാമാനവപ്നുയുഃ അവാപ്നുയുഃ. സൂതോവാച വിഷ്ണോരംശോ മുനിർജാതം സത്യവത്യാം പരാശരാദി. വിഭജ്യ വേദാംശ്ചതുരശിഷ്യാനാധ്യാപയത് പുരാ. പ്രാത്യാനാം ദ്വിജബന്ധൂനാം വേദേഷ്വ
അധികാരിണാം സ്ത്രീണാം ദുർമേധസാം നൃണാം ധർമ്മജ്ഞാനം കഥം ഭവേത് വിചാര്യൈതത്തു മനസാ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ പുരാണസംഹിതാ ദദ്യൗ തേഷാം ധർമ്മവിധിൽസയാം അഷ്ടാദശ പുരാണാനി സകൃത്വാ ഭഗവാൻ മുനിഃ മമേവാധ്യാപയാമാസ ഭാരതാഖ്യാനമേവ ച ദേവീ ഭാഗവതം തത്ര പുരാണം ഭോഗമോക്ഷദം സ്വയം ദുശ്രാവയാമാസ ജനമേ ജയഭൂപതിം പൂർവം യസ്യ പിതാ രാജ പരീക്ഷിത്തക്ഷകാഹിനാം സന്ദഷ്ടസ്തസ്യ സംശുദ്ധ്യൈ രാജ്ഞാ ഭാഗവതം ശ്രുതം നവിഭിർദിവസൈ ശ്രീമദ്വേദവ്യാസമുഖാംബുജാത് ത്രൈലോക്യമാതരം ദേവീം പൂജയിത്വാ വിധാനതഃ നവാഹയജ്ഞേ സമ്പൂർണേ പരീക്ഷിതവിഭൂപതിഃ ദിവ്യരൂപധരോ ദേവ്യാ സാലോക്യം തക്ഷണാഗതാത് വിദുർദിവ്യാം ഗതിം രാജാ വിലോക്യ ജനമേ ജയഃ വ്യാസം മുനിം സമഭ്യച്യ പരാം മുദമുവാപഹ അഷ്ടാദശ പുരാണാനാം മധ്യേ സംഭവോത്തമം പരം ദേവീ ഭാഗവതം നാമ ധർമ്മകാമാർത്ഥമോക്ഷദം യേ ശൃണ്വന്തി സദാ ഭക്ത്യാ ദേവ്യാ ഭാഗവതീം കഥാം തേഷാം സിദ്ധിർന ദൂരസ്ഥാം തസ്മാത് സേവ്യാം സദാ നൃഭിഃ ദിനമർദ്ധം തദർദ്ധം വാ മുഹൂർത്തം ക്ഷണമേവ വാ യേ ശൃണ്വന്തി നരാ ഭക്ത്യാ ന തേഷാം ദുർഗതി ക്വചിത് സർവയജ്ഞേഷു തീർത്ഥേഷു സർവദാനേഷു യത്ഫലം സകൃത് പുരാണശ്രവണാത് തത്ഫലം ലഭതേ നരഃ കൃത്യാദോ ബഹവോ ധർമാഃ കലൗ ധർമ്മസ്തു കേവലം പുരാണശ്രവണാധന്യോ വിദ്യതേ നാപരോ നൃണാം ധർമ്മചാരവിഹീനാനാം കലാവൽപായുഷാം നൃണാം വ്യാസോ ഹിതായ വിദദേ പുരാണാഖ്യം സുധാരസം സുധാം പിബന്നേക ഏവ നരസ്യഥാ ജരാമരഃ ദേവ്യാ കഥാമൃതം കുര്യാത് കുലമേവ ജരാമരം മാസാനാം നിയമോ നാത്ര ദിനാനാം നിയമോ വിനാ സദാ സേവ്യം ദേവീ ഭാഗവതം നരൈഃ അശ്വിനേ മധുമാസേ വാ തപോമാസേഷു ച തദാ ചതുർഷു നവരാത്രിഷു വിശേഷാത് ഫലദായകം അതോ നവാഹയജ്ഞോയം സർവസ്മാത് പൂർണ്ണകർമ്മണഃ പുണ്യകർമ്മണഃ ഫലാധികപ്രദാനേന പ്രോക്തഃ പുണ്യപ്രദോ നൃണാം യേ ദുർഹൃദ പരപദാ വിമൂഢാ മിത്രദുഹോ വേദവിനിന്ദകാശ്ച ഹിംസാരദാ നാസ്തികമാർഗസക്താ നവാഹയജ്ഞേന പുനന്ദിതേ കലൗ പരസ്വധാരാഹരേണ തിലുബ്ധാ ഏവൈനരാ കൽമഷഭാരഭാജഃ ഗോ ദേവതാ ബ്രാഹ്മണഭക്തിഹീനാ നവാഹയജ്ഞേന ഭവന്തി ശുദ്ധാഃ തപോഭിരുഗ്രൈർവൃതതീർത്ഥസേവനൈഃ ദാനൈരനേകൈർനിയമൈർമഹൈശ്ച ഉദൈർജപൈർയശ്ച ഫലേന ലഭ്യത്തെ നവാഹയജ്ഞേന തദാപ്യതേ നൃണാം തദാ ന ഗംഗാ ന കാശി തദാ ന ഗംഗാ ന ഗയാ ന കാശി ന നൈമിഷം നോ മധുരാ ന പുഷ്കരം പുനാതിസദ്യോ ബദരീവനം നോ യദാഹി ദേവീമഖ ഏഷ വിപ്രാഃ അതോ ഭാഗവതം ദേവ്യാ പുരാണം പരതഃ പരം ധർമാർത്ഥകാമമോക്ഷാണാമുത്തമം സാധനം മദം ആശ്വിനസ്യ സിതേ പക്ഷേ കന്യാരാശികതേ പ്രവോ മഹാഷ്ടമ്യാം സമഭ്യച്യ ഹേമസിംഹാസനസ്ഥിതം ദേവീ പ്രീതിപദം ഭക്ത്യാ ശ്രീഭാഗവത പുസ്തകം ദദ്ധ്യാത് വിപ്രായ യോഗ്യായ സദേവ്യാ പദവീം ലഭേത് ദേവീ ഭാഗവതസ്യാപി ശ്ലോകം ശ്ലോകാർദ്ധമേവ വാ ഭക്ത്യാ യശ്ചാപഠേ നിത്യം സദേവ്യാ പ്രീതിഭാഗ് ഭവേത് ഉപസർഗഭയം ഘോരം മഹാമാരീ സമുദ്ഭവം ഉത്പാദാനകിലാംശ്ചാപി അന്തിശ്രവണമാത്രതഃ ബാലഗൃഹകൃതം യച്ഛ ഭൂതപ്രേതകൃതം വയം ദേവീ ഭാഗവതസ്യാസ്യ ശ്രവണാധ്യാതിദൂരതഃ യേസ്തു ഭാഗവതം ദേവ്യാ പഠേത് ഭക്ത്യാ ശൃണോതി വാ ധർമ്മമർത്ഥം ച കാമം ച മോക്ഷം ച ലഭതേ നരഃ ശ്രവണാദ്വാസുദേവസ്യ പ്രസേനാന്വേഷണേ ഗതം ചിരാജിതം പ്രിയം പുത്രം കൃഷ്ണം ലബ്ധ്വാ മമോദഃ യയേതാം ശൃണുയാത് ഭക്ത്യാ ശ്രീമദ്ഭാഗവതീം കഥാം ഭുക്തിം മുക്തിം സലഭതേ ഭക്ത്യാ യശ്ച പഠേതി മാം അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ദരിദ്രോ ധനവാൻ ഭവേത്
रोगी रोगात् प्रमुच्येद श्रुत्वा भागवतामृतं वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवल्सा चैत्याङ्कनाम् देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत् पुत्रं चिरायुषं पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवतपुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसदां पापनाशकम् अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः यः पठेत् शृणुयाद्वापि ससिद्धिं लभते परं पठन् विजो वेदविदग्रणीर्भवेत् बाहुप्रजातो धरणीपतिः स्यात् वैश्यः पठन् वित्तमस् समृद्धिमेधि शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमः स्यात्. श्री स्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवी भागवतमाहात्म्ये प्रथमोऽध्यायः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. ऋषय ऊचुः वसुदेवो महाभागः कथं पुत्रमवाप्तवान् प्रसेनपुत्रकृष्णेन भ्रमदान्वेषिता गतं विधिना केन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतम् वसुदेवेन सुमदे वदसूतकथामिमां सूतोवाच सत्राजिद्भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यास्याराधने यत्तो भक्तश्च परमः सुखाम् अतकालेन कियदा प्रसन्नः सविदा भवते स्वलोकं दर्शयामास त्वद्भक्त्या प्रणयेन च तस्मै प्रीतश्च भगवान् स्यमन्दकमणिं ददौ सदं बिभ्रमणीं खण्डे द्वारकामाजगामः दृष्ट्वा तं तेजसा भ्रान्ता मत्वादित्यं पुरौकसः कृष्णमोचुः समभ्येत्य सुधर्मायामवस्थितम् एष आयाति सविदा दिदृक्षुस्त्वां जगत्पदे श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचं प्रकस्योवाच संसदि सुविदानैषभो बाला पुत्राजिन्मणिना ज्वलन् शमन्दकेन छायादि भास्वदत्तेन भास्वदा अथ विप्रान् समाहूय सुस्तिवाचनपूर्वकं प्रवेशयत्समभ्यर्च्य सत्राजित् सुगृहे मणिं न तत्र मारी दुर्भिक्षं नोपसर्गभयं कुजति यत्रास्ते समणिर्नित्यम् अष्टभारसुवर्णदः अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कर्हजिति खण्डे बद्ध्वा मणिं सद्यो अयमारुह्य सैन्धवं मृगयार्थं वनं व्याध तमध्याक्षीन् मृगादिपः प्रसेनं सगयं हत्वा सिंहो जग्राहतं मणिं जाम्बवान् ऋक्षराजोद दृष्ट्वा मणिधरं हरिं हत्वा जतं बिलद्वारि मणिं जग्राहवीर्यवान् तदं मणिं स्वपुत्राय क्रीडानर्थमदात् प्रभुः अध चिक्रीडबालोऽपि मणिं सम्प्राप्य वासुरं प्रसन्नेनागदे चाद सत्राजित्पर्यतप्यदा न जाने केन निहत प्रसेनो मणिमिच्छदा अधलोकमुखोत्कीर्णा किं वदन्ति पुरोभवन् कृष्णेन निगतो नूनं प्रसेनो मणिलिप्सुना सतं शुश्राव कृष्णोऽपि दूर्यशो लिप्तमात्मनि माष्टुं तत्त्वस्य पदवीं पुरौ कोभिः सह गत्वा स विपिने पश्यत् प्रसेनं हरिणा हदं ययौ मृगेन्द्रमन्विष्यन्नसृक् बिन्ध्वङ्गिताध्वनाम् अथ कृष्णो हदं सिंहं बिलद्वारे विलोक्यजा उवाच भगवान् वाचं कृपया पुरवासिनः तिष्ठध्वं यूयमत्रैव यावदागमनं मम प्रविशामि बिलं वेदन्मणिहारकलब्धये तदेत्युक्त्वा तु ते तस्तुस्तत्रैव द्वारकौकसः जगामान्तर्बिलं कृष्णो यत्र जाम्बवतो गृहं ऋक्षराजसुतं दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं तदा हर्तुन्मैच्छमणिं तावद्धात्री शुक्रोशभीदवदे श्रुत्वा धात्रीरवं सद्यं समागत्यर्क्षराणात् तदा युजिते स्वामिना साकमाविश्रममहर्निशम् एवं त्रिनवरात्रं तु महद्युद्धममूर्तयोः कृष्णागमप्रतिशक्सास्ते तस्तुर्द्वारी पुरौकसः द्वादशाहं ततो भीत्या प्रतिजग्मुर्निजालयं तत्र ते कथयामासुर्वृत्तान्तं सर्वमादिदः सत्राजितं शपन्दस्ते सर्वे शोकाकुलाभृशं वसुदेवो महाभाग श्रुत्वा पुत्रस्य तां कथां मुमोहसपरीवारस्तदा परमया शुजा चिन्तयामास बहुधा कथं श्रेयो भवेन्मम
अदा जगाम भगवान् देवर्षिर्ब्रह्मलोकतः उत्तायतं प्रणम्यासौ वसुदेवोऽभ्यपूजयदे नारदो नामयं पृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं पप्रच्छ च यदुश्रेष्ठं किं चिन्तयसि तद्वदः वसुदेवोवाच पुत्रो मेदि प्रियकृष्ण प्रसेनान्वेषणायदु पौरैः साकं वनं गत्वा निगतं तं तदेक्षता प्रसेनखादकं दृष्ट्वा विलद्वारे मृदं हरिं द्वारिपौरानधिष्ठाय विलान्तर्गतवान् स्वयं बहवो दिवसा यादा नायात्यदा विद्मे सुतः अतशोजामि तद्ब्रूहि येन लप्स्ये सुतं मुने नारदो वाजा पुत्रप्राप्त्यै यदुश्रेष्ठ देवीमाराधयाम्बिकां तस्या आराधनेनैव सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि वसुदेवोवाच भगवन् काहि सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनं तस्या देवर्षे कृपया वद नारदोवाच वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम देव्या माहात्म्यमतुलं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः या सा भगवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी परात्परतरा देवी या व्याप्तमिदं जगति यथा राधानतो ब्रह्मा सृजति इदं चराचरं यां च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैडभयाद् विष्णुरुत्कृपया विश्वं बिभर्ति भगवानिदं रुद्रः संहरते यस्या कृपापाङ्गनिरीक्षणात् संसारबन्धहे दुर्या सैव मुक्तिप्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरेश्वरी नवरात्रिविधानेन सम्पूज्य जगदम्बिकां नवाहोभिः पुराणं च देव्या भागवतं शृणु यस्य श्रवणमात्रेण सद्यः पुत्रमवाप्स्यसि भुक्तिमुक्तिर्न दूरस्था पठधां शृणुतां नृणाम् इत्युक्तो नारदेनासौ वसुदेव प्रणम्यतम् उवाच परया प्रीत्या नारदं मुनिसत्तमम् वसुदेव उवाच भगवंस्तव वाक्येन संस्कृतं वृत्तमात्मनः श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी माहात्म्यसम्भवम् पुरा नभो गिरा कंसो देवकृष्टमगर्भदः ज्ञात्वात्ममुत्युं पापो मां सभायां निरुणद्भियां कारागारेऽहमवसं देवख्या सह भार्यया जातं समवदीत् पुत्रं कंसोऽपि पापकृते षट्पुत्रा निहतास्तेन तदा शोकाकुलाभृशम् अदप्यद्देवकी देवी नक्तं दिवनमनिन्दिता तदाहं गर्गमाहूय मुनिं नत्वा विपूज्यजां निवेद्य देवकी दुःखम् अवोचं पुत्रकाम्यया भगवन् करुणासिन्धो यादवानां गुरुर्भवान् आयुष्मत्पुत्रसम्प्राप्ति साधनं वद मे मुने तदोर्गर्गप्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधिः वसुदेव महाभाग शृणुतल्साधनं परं या सा भगवती दुर्गा भक्तदुर्गार्तिहारिणी तामाराधय कल्याणीं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि यदाराधनदः सर्वे सर्वान् कामान् अवाप्नुयुः न किञ्चित् दुर्लभं लोके दुर्गार्चनपदां नृणाम् इत्युक्तोऽहं मुदायुक्त सभार्यो मुनिपुङ्गवं प्रणम्य परया भक्त्या प्रावोचं विहिताञ्जलिः वसुदेव उवाच यद्यस्ति भगवन् प्रीतिर्मयि ते करुणानिधे तदा पुरा मदर्थे त्वं समाराधय चण्डिकां निरुद्धं कंसगेहेऽहं किञ्चित् कर्तुमुहुत्सहे अतस्त्वमेव दुःखाब्धेर्मामुद्धर महामदे इत्युक्तस्तु मया प्रीतः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव अथ गर्गमुनिप्रीत्या मया सम्प्रार्थितो गमदे आरिराधयिष्यु दुर्गां विन्ध्याद्रीं ब्राह्मणैः सह तत्र गत्वा जगद्धात्रीं भक्ताभीष्टप्रदायिनीम् आराधयामास मुनिर्जपपाठपरायणः यतः समाप्ते नियमे
अशरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्यसिद्धिस्तव भविष्यति वागुवाचा शरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्यसिद्धिस्तव भविष्यति भूभारहरणार्थाय मया सम्प्रेषितो हरिः वासुदेवस्य देवक्यां स्वांशेनावतरिष्यति कंसभीत्या तमादाय बालमानकदुन्दुभिः प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नन्दवेश्मिनीम् यशोदातनयं नीत्वा सुगृहे कंसभूभुजे दास्यध्यद चदां हन्तुं कंस आक्षेप्स्यतिष्ठितौ सा तद्दस्तात् विनिर्गत्य सद्यो दिव्यवपुर्धरां मदं शुभ्रूदा विन्द्याद्रौ करिष्यति जगद्दिदम् इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्गे मुनिप्रसन्नात्मा मधुरा मत्पुरीं वरदानां महादेव्या गर्गाचार्यसुखाभगं श्रुत्वा सभार्यः सम्प्रीतं परां मृदुमदागमम् तथारभ्य परं जाने देवी माहात्म्यमुत्तमम् अधुनापि हि देवर्षे श्रुतं तव मुखाम्बुजात् अधो भागवतं देव्यास्त्वमेव श्रावय प्रभो मद्भाग्यदेव देवर्षे सम्प्राप्तोऽसि दयानिधे वसुदेववच श्रुत्वा नारदप्रीतमानसः सुदिने शुभनक्षत्रे कथारम्भमथाकरोत् कथाविघ्नविघातार्थं द्विजा ये पूर्णवाक्षरं मार्कण्डेयपुराणोक्तं पेढुर्देव्यास्तवं तदा प्रथमस्कन्धमारभ्य श्रीनारदमुखोद्गतं शुश्राव वसुदेवश्च भक्त्या भागवतामृतं नवमेऽह्नि कदा पूर्तौ पुस्तकं वाचकं तदा प्रसन्नः पूजयामास वसुदेवो महामनाः अथ तत्र विलस्यान्ध कृष्णजाम्बवतोर्मृदे कृष्णमुष्टिविनिक्षिप्ता श्लदाङ्गो जाम्बवानभूत् अदागतस्मृतिस्सो हि भवन्तं प्रणमेजाम् उवाच परया भक्त्या स्वापराधं क्षमापयन् ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यद्रोषात्सरितां पतिः क्षोभं जगामलङ्कां च रावणः सानुगो हरः स एवासि भवान् कृष्ण मद्धौर्यात्म्यं क्षमस्व भोः ब्रूहि यत्करणीयं मे मृत्योऽहं तव सर्वदा श्रुत्वा जाम्बवतो वाचमब्रवीत् जगदीश्वरः मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपदे बिलम् ऋक्षराजस्ततः प्रीत्या कन्यां जाम्बवतीं निजां ततौ कृष्णाय सम्पूज्य स्यमन्दकमणिं तदा तदां पत्नीं समादाय मणिं खण्डे तदा ददते अभिमन्त्र्यक्षराजं च प्रदस्ते द्वारकां प्रति कथा समाप्तदिवसे वसुदेव उदारतिः ब्राह्मणान् भोजयामास दक्षिणाभिरदोषयते आशीर्वादं प्रयुञ्जानां द्विजा यत्समये हरिः आजगामक्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणिं ददते भार्यया सहितं कृष्णं वसुदेव पुरोगमाः दृष्ट्वा हर्षाश्रुपूर्णाक्षा समबाबुः परां मुदं देवर्षिर्नारदश्चाद कृष्णागमनहर्षितः आमन्त्र्य वसुदेवं च कृष्णं ब्रह्मसभां ययौ परिचरितमिदं यत्कीर्तितं दृश्यरोग्नं पठति विमलभक्त्या शुद्धचित्तः शृणोति सबवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धिकामो जगति जपपुषेन्दे मुक्तिमार्गं लभेश्च श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवी भागवत महात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः मूनामത്തെ अध्यायं सूदोवाच अदेतिहासमन्यच्च शृणुध्वं मुनिसत्तमाः देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते एकदा कुम्भयोनिस्थो लोपमुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधा कथाः न तस्मै भगवान् स्कन्दं कथयामास भूरिशः दानतीर्थप्रदादीनां माहात्म्योऽपि चिदाकदः वारणस्याश्च माहात्म्यं मणिकर्णीभवं तदा गङ्गायाश्चापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरं श्रुत्वा दशमुनिप्रीतां प्रीतः कुमारं भूरिवर्चसं पुनः पप्रच्छ लोकानाम् इदार्थं कुम्भसम्भवः अगस्त्योवाच भगवन्तारकारादि देवी भागवतस्य तु माहात्म्यश्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो
देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्यजननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती स्कन्दोवाच श्रीभागवतमाहात्म्यं को वक्तुं विस्तराक्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतम् या नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र मुक्तिप्रदायिनी अतस्तत्वाङ्मयी मूर्तिर्देवी भागवते मुने पठनाश्रवणाद्यस्य न किञ्चिदिह दुर्लभम् आसीत् वसदपुत्र श्राद्धदेव इति श्रुतः सोनपत्यो करोदिष्टं वसिष्ठानुमतो नृपां होतारं प्रार्थयामास श्रद्धा ददयिता मनोः कन्या भवतु मे ब्रह्मन् ततोपायो विधीयतां मनसा चिन्तयन् हेता कन्यामेवाजुहोद्दविः ततस्तद्व्यभिचारेण कन्येळा नाम चाभवत् अथ राजा सुतां दृष्ट्वा प्रोवाच विमना गुरुं कथं सङ्कल्पवैक्षम्यमिह जातं प्रभो तवां तच्छ्रुत्वा समुनिर्दद्यौ ज्ञात्वा हेतुर्व्यतिक्रमम् ईश्वरं शरणं यात इळाया पुंस्त्वकाम्यया मुनेस्तवत्प्रभावाच्च परेशानुग्रहात् तदा पश्यतां सर्वलोकानाम् इळा पुरुषतामगाद् गुरुणा कृतसंस्कारं सुद्युम्नोदमनोऽसुतः निधिर्बभूव विद्यानां सरितामिव सागरः अत कालेन सुद्युम्नस्तारुण्यं समवाप्य च मृगयार्थं वनं यादो अयमारुह्य सैन्दवं वनाद्वानान्तरं गच्छन् बहुबभ्रामसानुगः देवादस्ताद्देमाद्रेस कुमारो वनं ययौ कस्मिंश्चित् समये यत्र भार्यया वर्णया सह अरमद्देवदेवस्तु शङ्करो भगवान् मुदा तदा तु मुनयस्तत्र शिवदर्शनलालसाः आजग्मुरदधान् दृष्ट्वा गिरिजा व्रीडिता भवते रममाणौ तुतौ दृष्ट्वा गिरिशौ संस्थितं व्रताः निवृत्ता मुनयो जग्मुर्वैकुण्ठनिलयं तदा प्रियाया प्रियमन्विच्छन् शिवोरण्यं शशापः अद्यारभ्य विषेद्योऽत्र पुमान् योषद्भवेदिति तत्र आरभ्यतं देशं पुरुषा वर्जयन्ति तत्र प्रविष्टसुद्युम्नो बभूव प्रमदोत्तमा श्रीभूतानानुगानश्वं भडाभं वीक्षस विस्मितः अतसा सुन्दरी योषा विजजार वने वने एकदा सा जगामाथ उदस्याश्रमसन्निधौ दृष्ट्वा तां चारु सर्वाङ्गीं विनोन्नतपयोधरां बिम्बोष्टीं कुन्ददर्शानां सुमुखीर्मुल्पलेक्षणाम् अनङ्गशरविद्धाङ्गश्चगमे भगवान् बुधः सापिदं चगमे सुभ्रु कुमारं सोमनन्दनं ततस्याश्रमे वाल्सीत् रममाणा बुधे सदा बुधेन सा अधकालेन यदा पुरुरुव समात्मजम् सतस्यां जनयामास मित्रा वरुणसम्भवा अथ वर्षेषु यात्रेषु कदाचित् सा बुधाश्रमे स्मृत्वा सम्पूर्ववृत्तान्तं दुःखिता निर्जगामः गुरोरधाश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्यदम् निवेद्यवृत्तं शरणं ययौ पुंस्त्वभिप्सति वसिष्ठो ज्ञातवृत्तान्तो गत्वा कैलासपर्वतं सम्पूज्य शम्भुं तुष्टाव भक्त्या परमयायुधः वसिष्ठो वाजां नमो नमः शिवायास्तु शङ्कराय कपर्दिने गिरिजार्धाङ्गदेहाय नमस्ते चन्द्रमौलये मृडया सुगदात्रेदे नमः कैलासवासिने नीलकण्ठाय भक्तानां मुक्तिप्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नभयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ब्रह्मविष्णीश्वरूपाय स्वर्गस्थितिलयेषु च नमो देवादिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञरूपाय यजदां फलदात्रे नमो नमः गङ्गाधराय सूर्येन्दुशिखिनेत्राय ते नमः एवं स्तुतस्स भगवान्
प्रादुरासी जगत्पतिः वृषारूढोऽम्बिगोपेद कोटिसूर्यसमप्रभः रजदाजलसङ्काशस्त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः प्रणदं परिदुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमं श्रीभगवानुवाच वरं वरय प्रेष्ये यत्ते मनसि वर्तते इत्युक्तस्तं प्रणम्येणां पुस्त्वमभ्यर्थयन् मुनिः अत प्रसन्नो भगवानुवाच मुनिसत्तमं मासं पुमान् स भविदा मासं नारी भविष्यति इति प्राप्य वरं शम्भोर्महर्षिर्जगदम्बिकां वरदानोन्मुखीं देवीं प्रणनाम महेश्वरीं कोटिचन्द्रकलाकान्तिं सुस्मितां परिपूज्यजा तुष्टापभक्त्या सततम् इलाया पुंस्त्वकाम्यया जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वसुराराध्ये जयानन्दगुणालये नमो नमस्ते देवेशि शरणागतवत्सले जय दुर्गे दुःखहन्त्रि दुष्टदैत्यनिषूदिनि भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके संसारसागरोत्तार प्रोदीभूतपदाम्बुजे ब्रह्मादयो विबुधास्त्वत्पादाम्बुजसेवया विश्वसर्गस्थितिलयप्रभुत्वं समवाप्नुयुः प्रसन्ना भव देवेशि चतुर्वर्गप्रदायिनि कस्त्वां स्तोतुं क्षमो देवि केवलं प्रणतोऽस्म्यहम् एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्त्या वसिष्ठमुनिना प्रसन्ना तत्क्षणादभूत् ततो वाच महादेवी प्रणतार्तिहरिं मुनिं सुद्युम्नभवनं गत्वा गुरुभक्त्या मदर्शनं सुद्युम्नं श्रावय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियङ्करं देवी भागवतं नाम नवाहोभिर्द्विजोत्तमां श्रवणादेव सततं पुंस्त्वमस्य भविष्यति इत्युक्त्वा च तिरोधानं गच्छदस्म शिवेश्वरौ वसिष्ठस्तां दिशं नत्वा समागत्याश्रमं निजं समाहूय च दुद्युम्नं देव्याराधनमादिशदे आश्विनस्य सिदे पक्षे सम्पूज्य जगदम्बिकां नवरात्रिविधानेन श्रावयामास भूपतिं श्रुत्वा भक्त्या विशुद्युम्न श्रीमद्भागवतामृतं प्रणम्याभ्यर्च्य च गुरुं लेभे पुंस्त्वं निरन्तरं राज्यासनेऽभिषिक्तस्तु वसिष्ठेन महर्षिणां भुवं शशासधर्मेण प्रजाश्चैवानुरञ्चयन् ईजे च विविधैर्यज्ञैः सम्पूर्णवरदक्षिणैः पुत्रेषु राज्यं सन्दिश्य प्रापदेव्यासलोकताम् इति कथितमशेषं सेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति स इह सकलकामान् प्राप्य देव्या प्रसादात् परममृदान्ते याति देव्यासलोकम् श्री मार्कण्डेय पुराण श्री स्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवी महात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। മൂന്ന് സർഗം 3 അധ്യായം പാരായണം ചെയ്തു. 4-5 നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം. ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ധാരാളം വീഡിയോസ് അതിനകത്തുണ്ട്. ഒരുപാട് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. വിനായകന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറുകയിടുന്നു, കറുകയ്ക്ക് വിനായകൻ എന്ത് ബന്ധം, എന്തുകൊണ്ട് കംസൻ 6 കുട്ടികളെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു, ഈ കംസനും കുട്ടികളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം, വിനായക പെരുമൈ തമിഴിലെ, ഗണപതി വിനായക മഹിമ എന്ന് കാണും, അത് മലയാളം. ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സർവേ